안녕하세요, 여러분. Welcome back. 자, 그럼 저번 강의에 이어서 나머지 부분 한번 볼까요? 우리 저번에는 요만큼을 배운 거고 나머지는 요 부분, 노란색으로 표시한 요 부분이었죠? 자, 그럼 바로 다음 이어서 가보도록 하겠습니다. 그래서 우리 오늘은 paragraph 4부터 시작합니다. 자, 그런데 우리 들으면서 그냥 이러고 들을 겁니까? 아니죠. 우리 뭐 하면서 들어야 돼요? 두 가지가 있습니다. 우리 두 가지 하면서 들어야 돼요. The first one is 이 파트가 graphic organizer의 어느 부분에 해당되는지 파악해야겠죠? 쌤이 그린 요거를 참고하셔도 되고요. 아니면 여러분이 과제로 한 graphic organizer, 여러분이 만든 거 보면서 이 파트는 내가 그린 거 graphic organizer에서 여기 부분이었지? 맞아. 큰 그림으로 봤을 때는 요 부분에 해당하니까 맞아. 이런 얘기 나오고 다음에는 대충 이런 내용 나오겠구나 라고 생각하면서 들으셔야 됩니다. 그리고 두 번째, the second. 가이드라인 퀘스천 있었죠. 이거 옆에 오른쪽에 선생님이 이게 만들어 놨잖아. 이거 보라고. 여러분, 쌤이 이거 만드는데 정말 얼마나 힘든지 알아요? 이 한 땀 한 땀, 이 장인의 정신으로 한 땀 한 땀 다 만든 거란 말이야. 그러니까 꼼꼼히 봐야 돼요. 알겠죠? 제발. 자, 그래서 graphic organizer도 봐야 되고 가이드라인 퀘스천 보면서 특히 가이드라인 퀘스천에서 질문이 있잖아요. 그쵸? 이것도 그냥 있는 질문이 아니야. 내가 왜 여기다 놨겠어? 중요하니까 그러겠지? 자, 이 파트에서는 요런 거를 생각하면서 들어야 됩니다. 라고 내가 이렇게 써놓은 거잖아. 얼마나 친절해? 그러니까 그거 잘 활용해서 들으셔야 돼요. 알겠죠? 그런데 원래는 선생님이 가이드라인 퀘스천 프린트로 올려준 거에는 이 paragraph 4에 대한 질문은 없었죠? 그쵸? 근데 이거 뭐야? 하나 생겼어. 이거 뭐야? 선생님이 또 하나 만들어준 거야. 여러분이 paragraph 4 질문 없어서 여러분이 아쉬워할까봐 또 내가 친절히 또 만들어줬어. 자, paragraph 4에서는 어떤 내용을 봐야 된다? What is the function of the paragraph 4? 자, 이 paragraph 4는 전체적인 맥락으로 봤을 때 어떤 function, 어떤 기능을 수행하고 있는가? 뭐 예를 들어서 introduction은 도입 부분이니까 뭐 topic을 소개하고 그런 기능을 수행을 하겠죠. 그런 역할을 하겠지. 뭐 conclusion이면 마무리 단계니까 앞에서 말한 내용을 뭐 다시 한번 요약한다거나 뭐 summarize 한다거나 그러겠죠. 그럼 이 중간에 이 애매모호한 paragraph 4는 도대체 무슨 역할을 하는지 그거를 중심적으로 잘 들어주시면 됩니다. 자, 그럼 시작합니다. This way of working isn't easy, but as I said, it's more and more the way many of us have to work. So we have to understand it. And I would argue that it's especially needed for work that's complex and unpredictable and for solving big problems. Right? So Paul Polman, the Unilever CEO, put this really well when he said, the issues we face today are so big and so challenging, it becomes quite clear we can't do it alone. And so there's a certain humility in knowing you have to invite people in. Right? Issues like food or water scarcity cannot be done by individuals, even by single companies, even by single sectors. Right? So we're reaching out to team across in big teaming, grand scale teaming. Take the quest for smart cities. Right? Maybe you've seen some of the rhetoric, right? Mixed-use designs, zero net energy buildings, smart mobility, green, livable, wonderful cities. So we have the vocabulary, we have the visions, not to mention the need, we have the technology. Two mega trends, right? Urbanization, we're fast becoming a more urban planet, and climate change have been increasingly pointing to cities as a crucial target for innovation. And now around the world, in various locations, people have been teaming up to design and try to create green, livable, smart cities. It's a massive innovation challenge. 자, 필기하면서 그러면 시작해 보겠습니다. So the first sentence begins with Now, this way of working isn't easy.
이런 방식으로 일하는 것은 쉽지 않다. 이런 방식, this way of working이 뭔데요? 바로 이런 방식이 뭐야? 이런 방식으로 하는 거? 우리 주제죠? 토픽 뭐였어요? 티밍이잖아, 티밍. 티밍의 방식으로 일하는 것은 isn't easy, 쉽지 않대. But as I said, it's more and more the way many of us have to work. 그랬죠. 우리 저번 시간 강의를 열심히 들었다면 당연히 알고 있겠죠. 저번 시간에 티밍이 점점점 앞으로 우리가 이래야 할 방식이다 라고 하면서 티밍의 중요성을 말을 했었죠. 다 기억하죠? 그러면 이거 뭐야? 이 부분? significance, 중요성을 말하고 있는 부분이에요. 그치? 우리 상기시켜 준 거야. 막 앞에 내가 이런 내용 했었잖아. 이런 내용 말을 했었잖아. 기억나지? 라고 다시 한번 반복해서 설명해 주는 부분입니다. 자, 그래서 그래, 티밍이 중요하다고. 그래서 so we have to understand it. And I would argue that it's especially needed 하면서 특히 더 중요해. 특히 더 우리가 필요해, 티밍이. 뭐에 필요해? For work that's complex and unpredictable and for solving big problems 라고 이제 새로운 내용이 언급이 됐어요. 자, 티밍이 중요하긴 한데 특별히 어느 때 더 필요하고 더 중요하냐면 for works that's complex and unpredictable 특히 복잡하고 예측 불가능한 업무를 할 때 더 그렇대요. 다음에 무슨 일이 일어날지 예측이 불가한 상황일 때 역시 그렇다는 뜻이죠. 그리고 and for solving big problems, 큰 문제들을 해결할 때 그냥 자그마한 일이 아니라 뭔가 대규모의 어떤 그런 거를 요구를 하는 문제들을 풀 때 그렇다는 거겠죠. 그러면서 갑자기 Paul Polman 이라는 사람이 나와요. 당황하지 마. 봅시다. 같이 봅시다. 이 Paul Pullman은 왜 갑자기 나왔냐. 이 사람이 Unilever이라는 회사의 CEO래. 근데 이 사람이 put this really well when he said 라고 하면서 나오죠. put this, 뭘 놓았대? this, 놓다, 이것을 굉장히 잘. 자, put something really well 이라고 하면 보통 이것을 되게 잘 설명해줬다. 이 사람의 말이, 뒤에 나오는 이 사람의 말이 뭘 되게 잘 표현한다 할 때 put something really well 이라고 합니다. 그래서 이 앞에서 말한 바로 뭐예요? Especially needed for works that's complex and unpredictable. 이 부분이죠? 이 부분을 굉장히 잘 표현했대. 그 사람의 말이. 무슨 말이냐면 The issues we face today are so big and so challenging. It becomes quite clear we can't do it alone. And so there is a certain humility 어쩌고저쩌고 하는데 처음부터 봅시다. 우리가 직면해 있는 문제들은 너무 크고 너무 어려워. 그래서 우리는 혼자 할 수 없대. So big and so challenging. 이 부분은 바로 앞에서 말한 이 노란색 부분. 늘 다시 한번 말한 거예요. 바로 solving big problems 여기 있었잖아. 그치? 그럼 바로 밑에 so big and so challenging 똑같은 말이야. 그리고 이 부분 can't do it alone 혼자 할 수 없다. 그럼 뭐 해야 돼? 혼자 할 수 없으면 teaming을 해야 되죠. 이 위에 부분 this way of working이랑 똑같은 거 말하는 거야. teaming 해야 된다. big problem은 혼자 할 수 없다. teaming 해야 된다. 똑같은 말을 계속 반복해서 하고 있는 거예요. And so there's a certain humility라고 하면서 갑자기 humility, 겸손? 갑자기 또 나오죠? humility. In knowing you have to invite people in. humility라는 거는 겸손이라고 해석할 수도 있고 수치심이라고 해석할 수도 있는데 선생님은 겸손이라는 표현을 쓸게요. 자, 우리는 겸손을 해야 된대. humility. 무슨 겸손? In knowing you have to invite people in. 다른 사람들을 invite, 초대해야만 한다는 것을 아는 거. 뭘 초대해 갑자기? 이게 뭔 말이냐면 다른 사람들의 의견을 invite, 받아들이는 거. 초대하는 거. 내가 혼자서 해결할 수 없고 티밍을 해서 다른 사람과 같이 해결해야 되고 다른 사람들의 의견을 받아들여야 되는 그것을 인정하는 겸손함이 필요하대요. 자, 그래서 Paul Pullman이 한 얘기를 들어보면
이 테드의 스피커가 앞에서 말한 내용이랑 똑같은 얘기를 다시 하고 있는 거예요. We face today are so big and so challenging. 자, 우리는 큰 문제, 아주 어려운 문제에 직면해 있다. 그래서 우리는 혼자 할 수 없다. 티밍해야 된다. 그리고 거기에는 humility, 겸손함이 필요하다. 자, 이 스피커가 말한 내용 똑같이 표현하고 있죠. 그럼 이제 다음 문장 봅시다. Issues like food or water scarcity. 갑자기 식량난, 물 부족. 이거 갑자기 왜 나왔어요? 그쵸. big problem의 예시로 나온 거예요. big problem. 우리가 식량난 혼자 해결할 수 있어요? 물 부족 혼자 해결 못하죠. 여러 사람들이 힘을 합쳐서 팀밍을 해야지만 해결할 수 있는 문제죠. 그래서 이게 cannot be done by individuals. 그쵸. 똑같은 말 하고 있는 거야. 팀밍 해야 된다. Even by single companies, even by single sectors. So, we're reaching out to team across big teaming, grand scale teaming. 자, 여기서 이 초록색 부분, reaching out to team across big teaming, grand scale teaming, 이건 뭔 말이에요? teaming 해야 된다. 뻗어나가야 된다. reaching out, 뻗어나가서 팀을 이루어야 한다. 나무가 이렇게 가지를 뻗는 것처럼 reach out 해야 된다. 넓게 뻗어나가서 big teaming, grand scale teaming을 이루어야 한다. 자, 여기서의 big teaming, grand scale 이거는 뭐예요? 앞에서 말한 big problems의 똑같은 말을 다시 그냥 다른 단어로 grand scale, big 똑같은 말이죠. 근데 다른 단어로 그냥 paraphrase 해준 거예요. 자, 다음 봅시다. Take the quest for smart cities 라고 하면서 갑자기 또 smart cities는 왜 나왔어? 그치. big problem의 이제 또 다른 예시인 거야. 앞에서 example 1은 food or water scarcity였다면 example 2는 smart city가 되는 거겠죠. 스마트 시티를 이제 짓는 것 또한 big problem이겠죠. 큰 문제니까. 그래서 take the quest for smart cities. 스마트 시티의 quest. 자, 여러분 게임하면 뭐가 주어져요? 게임 속에서 퀘스트가 있지. 퀘스트 여러분 어떻게 해야 되는 거야? 퀘스트 깨야 되지. 퀘스트 추구하는 거예요. 추구하는 거. 내가 하려고 이제 목적인 거죠. 목적. 그래서 우리는 스마트 시티를 지으려는 퀘스트를 가지고 있대. 그래서 이제 스마트 시티를 지으려고 하는데 maybe you've seen some of the rhetoric. rhetoric이라고 하면은 미사여구예요. 미사여구. 그러니까 좀 되게 있어 보이는 그럴듯한 말이란 뜻입니다. 그래서 그럴듯한 말을 들어본 적이 있을 거다. Mixed use designs. 이거는 융합 사용 디자인이라고 해석이 되죠. Zero net energy buildings. 이거는 제로 에너지 건물, 뭐 smart mobilities, green, livable, wonderful cities 이러한 미사여구들을 들어본 적이 있을 거다. 그래서 이 앞부분은 rhetoric에 관한 설명을 했고 이 rhetoric은 뭐예요? 스마트 시티를 다른 말로 스마트 시티를 다른 말로 미사여구를 붙여서 설명을 하면 스마트 시티는 뭐 mixed use design이라고 말할 수도 있고 뭐 zero net energy building 이러한 다른 말들이 있다라는 부분입니다. 그래서 we have the vocabulary. 우리는 용어들이 있다. 용어들이죠. 여기서는 해석이 용어들이라고 됩니다. 그럼 용어들은 갑자기 뭐야? rhetoric을 그냥 다른 말로 바꿔준 거예요. 뭐 미사여구나 용어나 거기죠. 그래서 우리는 이러한 용어들도 있대. 스마트 시티를 짓는데 필요한 용어들도 있고 we have the vision. 우리는 비전도 가지고 있고 not to mention the need. 필요는 두말할 것도 없이 그리고 우리는 we have the technology. 필요한 기술도 확보해놨다 라고 하면서 스마트 시티를 설명하고 있는 거예요. 그래서 우리는 vocabulary, visions, need, and technology도 다 갖추었다. 그러면서 뒤에 갑자기 또 two megatrends가 나오죠. two megatrends는 뭐냐면 첫 번째는 urbanization, 도시화라는 거죠. urbanization을 설명하기 위해서 뒷문장에서 We're fast becoming a more urban planet이라고 설명을 추가해 준 거예요. And climate change, 이게 바로 two megatrends라고 했으니까 두 번째 megatrend겠죠? 자, 여러분 생각해 보세요. 요즘에 글로벌하게 일어나는 추세를 보면
첫 번째는 도시화죠. 점점점 시골이 없어지고 다 도시로 막 개발시키잖아. 그리고 climate change, 이상기후들이 많이 일어나고 있죠. 이러한 거대한 메가라고 했으니까 거대한이란 뜻이죠. 거대한 트렌드들이, 현상들이 일어나고 있대요. 근데 이러한 것들이 have been increasingly pointing to cities. 도시들을 가리키고 있대. as 뭐로써? A crucial target for innovation. 혁신의 아주 중요한 타겟으로 지목이 되고 있대. 어서 빨리 도시들을 혁신시켜야 된다. 이게 되게 중요하다라고 하고 있대요. 그럼 이 부분은 뭘 설명하고 있는 거예요? 빨리 스마트 시티로 해야 된다. 왜냐하면 점점점 도시화, urbanization하고 climate change, 이상기후 때문에 우리의 도시들을 빨리 혁신시켜서 스마트 시티로 변형시켜야 할 필요성이 있다라는 거죠. 바로 스마트 시티의 not to mention the need, 이 필요성 부분을 설명해주고 있는 부분입니다. 자, 그러면 그 다음 문장 볼게요. And now around the world, blah blah blah, people have been teaming up. 그래서 사람들이 팀을 이루고 있다, 티밍을 하고 있다. To design and try to create green, livable, smart cities. 이런 것을 스마트 시티를 만들기 위해서라고 티밍을 해야 된다. 뭐 하기 위해서? 스마트 시티 만들기 위해서. 스마트 시티는 무슨 예로 나왔는데 바로 big problem의 예시로 나온 거죠. 똑같이 또다시 반복해주고 있는 거예요. It's a massive innovation challenge. 그래서 이시 뭔데? 티밍을 이루어서 이렇게 스마트 시티를 만드는 거. 그것은 굉장히 크고 거대하고 innovation, 혁신적인 challenge, 과제다. massive는 뭘 paraphrase 하고 있는 거야 지금? 앞에서 말한 big, 그쵸? big을 paraphrase해서 massive로 받아준 거야. 그리고 innovation은 그대로 innovation 앞에 나온 거, 혁신 이거를 가져온 거고 challenge는 어디서 나왔었어? 그치, 앞에서 나온 challenging, 되게 어렵다, 되게 어려운 과제다 라고 한 것을 paraphrase해서 가지고 온 겁니다. 자, 여기까지가 paragraph 4였어요. 자, 그럼 이제 5번째 문단 들어가겠습니다. graphic organizer 보면서 큰 그림 파악하고 그리고 가이드라인 퀘스천 보면 professional culture clash가 무엇인지 한번 유심히 들으면서 영상 보겠습니다. To understand it better, I studied a startup, a smart city software startup, as it teamed up with a real estate developer, some civil engineers, a mayor, an architect, some builders, some tech companies. Their goal was to build a demo smart city from scratch. Okay, 5 years into the project, not a whole lot had happened. 6 years, still no ground broken. It seemed that teaming across industry boundaries was really, really hard. Okay, so we had inadvertently discovered what I call professional culture clash with this project. You know, software engineers and real estate developers think differently, really differently, right? Different values, different time frames. Time frames is a big one. And different jargon, different language. And so they don't always see eye to eye. I think this is a bigger problem than most of us realize. In fact, I think professional culture clash is a major barrier to building the future that we aspire to build. And so it becomes a problem that we have to understand, a problem that we have to figure out how to crack. So how do you make sure teaming goes well, especially big teaming? This is the question I've been trying to solve for a number of years in many different workplaces with my research. To understand it better 하면서 시작하는데 더 잘 이해하기 위해서 뭘 이해해? 아까까지 무슨 말 하고 있었어요? 스마트 시티 짓는 거 어렵다 이거였죠? 그것을 더 잘 이해하기 위해서 내가 직접 그런가 한번 내가 직접 내 눈으로 봐야겠어. 그래가지고 I studied a startup. 스타트업 회사를 한번 조사를 했었대. 이 사람이 한번 연구를 했어. 어떤 스타트업 회사였어?
A Smart City Software Startup. 자, 그래서 스마트 시티에 필요한 소프트웨어를 개발하는 회사였나 봐요. 그래서 직접 가가지고 자기 눈으로 본 거야. As it teamed up with the real estate developer 어쩌저쩌고 하면서 나오는데 그 회사가 이제 그 소프트웨어를 개발을 하려고 teamed up, 티밍을 한 거죠. 티밍을 했대. 누구랑 티밍을 했어? A real estate developer, 뭐 부동산 업자, 뭐 토목기술자, 뭐 시장, 메이어, 시장도 나오고, 뭐 건축가, 뭐 건설업자, 뭐 여러 다양한 사람들이 모여서 teamed up을 한 거예요. 자, 이 밑줄 친 부분 바로 뭐야? 티밍의 definition이었죠. 여러분 저번 강의를 한번 기억해봐. 티밍의 definition으로 나온 게 뭐였어요? 그치, 여러 사람들이 모여서 여러 다양한 분야, 다양한 뭐 different expertise가 모여가지고 한 게 티밍이었죠. 그래서 바로 이 부분은 티밍의 definition을 다시 한번 paraphrase 해준 거다. 그리고 이제 쭉 내려오면 그래서 이제 막 봤대. 그래서 이 사람들이 뭐 데모 스마트 시티를 만들려고 했는데 5년이 지났는데도 큰 성과가 없었나 봐. 근데 6년 차에 접어들었을 때 still no ground broken. no ground broken 하면은 어떤 뜻일 것 같아요? 성과가 있었다는 거야? 없었다는 거야? 그치, 없었다는 거야. ground breaking 하면은 ground, 땅이잖아, 땅. 땅을 breaking 한다는 거는 땅을 깬다는 뜻이지. 그만큼 innovative, 그만큼 혁신적이라는 뜻이에요. 그래서 별로 혁신적인 거, 별로 새로운 게 없었대. 그래서 it seemed that teaming across industry boundaries. 자, 이거 뭐야? teaming across industry boundaries. 이거 뭐예요? 경계를 넘어선 teaming. 이거 뭐였어? 그치. 또 teaming의 definition이 한 번 더 나온 거예요. 그래서 teaming은, 이 사람이 말하는 teaming은 was really, really hard. 어려웠다. 이거 뭐야? really, really hard. 이거 뭐예요? 뭐가 paraphrase 된 거야? 앞에서 나온 challenging. 어렵다, 과제다, 도전적인 과제다. 이거 paraphrase 된 거죠? 자, 그런데 we had inadvertently discovered, 우연찮게 발견했대. What I call professional culture clash를 발견을 했대요. 이 프로젝트를 통해서. You know, software engineers 어쩌고저쩌고 think differently. 그래서 다양한 사람들은, 다른 업계에 종사하는 사람들은 생각하는 것도 당연히 다르겠죠. think differently. 그리고 different values, 추구하고 있는 가치도 다르겠죠. 그리고 different time frames, 가지고 있는 시간 개념도 제각각 다르겠죠. 그리고 각 분야마다 사용하고 있는 어떤 그 특수한 용어들 있잖아. 특정 분야에서만 사용하는 용어들, 그걸 jargon이라고 해요. 그리고 different language, 혹은 언어까지 다를 수도 있겠죠. And 그래서 이러한 다른 가치관, 뭐 다른 thinking, time frames, 뭐 jargon, language 이러한 것들 때문에 이런 게 다르니까 and so they don't always see eye to eye. 자, eye to eye, see eye to eye라고 하면은 합의하다라는 뜻이에요. So they agree with each other 이런 뜻이죠. 그래서 professional culture clash는 다른 사람들끼리 서로 각자가 가지고 있는 것들이 다르니까 그래서 서로 합의에 이르기가 힘든 상황, 서로가 막 충돌하는 상황을 바로 professional culture clash라고 부른다는 거예요. 그래서 이것이 바로 a major barrier to building the future that we aspire to build. 그래서 바로 professional culture clash가 주요한 걸림돌이 되고 있다. 그래서 우리는 이것을 잘 해결하고 어떻게 어떻게 깨부셔야 할지 파악해야 한다. 그렇다면, so how do you make sure teaming goes well? 그러면은 이 professional culture clash 없이 티밍이 제대로 굴러가게 하기 위해서는 어떻게 해야 할까까지 하면서 이 문단을 마무리를 하죠. 자, 그러면 이 다음에는 무슨 내용이 나오겠어요, 여러분? 그치? How do you make sure 이 문장, 이 질문에 대한 답이 나오겠죠? 어떻게 티밍이 제대로 굴러가게 할 것인가? 그 answer를 제시하는 게 바로 다음 paragraph입니다. 자, 그럼 넘어가 볼까요?
자, 이 문단에서 주목해야 될 점은 What did the people above ground do in order to get to the refuge? 그리고 What did people underground and above ground do for the next 53 days? 이 부분에 대한 거 여러분이 집중해서 들으면 되겠습니다. Now, to begin to get just a glimpse of the answer to this question, let's go back to Chile. In Chile, we witnessed 10 weeks of teaming by hundreds of individuals from different professions, different companies, different sectors, even different nations. And as this process unfolded, you know, they had lots of ideas, they tried many things, they experimented, they failed, they experienced devastating daily failure, but they picked up, persevered, and went on forward. And you know, really what we witnessed there was that they were able to be humble in the face of the very real challenge ahead, curious. All of these diverse individuals, diverse expertise especially, nationality as well, were quite curious about what each other's bring, and they were willing to take risks to learn fast, right? To learn fast what might work. And ultimately, 17 days into this remarkable story, ideas came from everywhere. Right? They came from André Sugaret, who was a brilliant mining engineer who was appointed by the government to lead the rescue. They came from NASA. They came from Chilean special forces. They came from volunteers around the world. And while many of us, including myself, watched from afar, these folks made slow, painful progress through the rock. On the 17th day, they broke through to the refuge. It's just a remarkable moment. And with just a very small incision, they were able to find it through a bunch of experimental techniques. And then for the next 53 days, that narrow lifeline would be the path where food and medicine and communication would travel, while above ground for 53 more days, they continued the teaming to find a way to create a much larger whole and also to design a capsule. This is the capsule. And then on the 69th day, over 22 painstaking hours, they managed to pull the miners out one by one. 자, 그래서 어떻게 professional culture clash 이거 어떻게 해결할 수 있대? answer가 뭐였어요? 이 사람 바로 말해줬어? 아니죠. 다시 칠레로 돌아갔어요. 와, 이거를 이렇게 연결을 지었어. 특별히 이 테드의 스피커는 떡밥 회수를 진짜 잘해요, 여러분. 이 사람은 단어 하나하나, 예시 하나하나를 허투루 쓰는 사람이 아니야. 그래서 이제 여기 이 부분에서 이제 큰 떡밥, 이제 Chilean mine disaster 떡밥을 다시 회수 들어가죠. 자, 어떻게 회수했어? 네. 이 Chilean mine disaster에서 우리가 답을 찾을 수 있는데 이 사고에서 10주 동안 티밍을 했대. 누가? 100여 명의 사람들이 어디서 왔대? 서로 다른 expertise에서 왔겠죠? 다른 professions, different companies, different sectors, 뭐 이러한 다양한 사람들이 모여서 티밍을 했대. 이 부분 뭐예요? 그치, 티밍의 definition이었었죠. 그래서 이 많은 다양한 사람들이 모여서 아이디어도 공유하고 뭐 이것저것 시행착오도 겪고 노력을 하면서 앞으로 나아갔대. 그리고 여기서부터 이제 중요하죠. 그래서 뭘 목격했대? Witnessed they were able to be humble in the face of the very real challenge ahead. They were able to be humble. 사람들이 겸손했대. humble하다는 것을 발견을 했대. 원래 다른 사람들끼리 모여 있으면 뭐가 일어난다고? Professional culture clash가 일어나가지고 티밍이 잘 안 이루어져야 되는데 이 경우 이 칠레에서는 다양한 사람들이 모였음에도 불구하고 그 사람들이 되게 겸손했대요. 그리고 were quite curious about what each other brings. 각자가 어떤 의견을 제시하는지를 curious, 되게 호기심을 가지고 궁금해했대. 그리고 willing to take risks, 위험을 감수할 각오가 돼 있었대. 뭐 하기 위해서? To learn fast what might work. 어떤 게 이제 정말로 효과가 있을지 그 해결법을 빨리 찾아내기 위해서 어떠한 위험도
감수할 각오가 되어 있었대요. 자, 그런데 여기서 what each other brings, 서로가 무엇을 가져올지에 대해서 호기심이 있었다 라고 해석이 되죠. 근데 선생님은 아까 어떻게 해석했어? 서로의 의견을 되게 궁금해했다 라고 해석을 했잖아요. 왜 그렇게 해석이 되냐면, 자, 여기서 bring이라는 동사를 썼는데 bring, 가져오다 라는 뜻이죠. 자, 생각해 보세요. 이렇게 테이블이 있어. 자, 이렇게 테이블이 있어. 이제 여기서 4명의 사람이 만나기로 한 거야. 근데 만나기 전에 각자가 뭐 하나씩을 가져오기로 했나 봐. 그러면 이 4명의 사람들은 각자가 뭘 가져올지, bring, 가져올지 curious, 궁금해하는 상태야, 지금. 그래서 이제 A부터 이제 놓은 거지. 나는 이거야. A가 가져온 거를 딱 놨어. 그랬더니 이제 나머지 사람들이, 야, 괜찮다. 야, 이거는 귀엽기도 하고, 이런 부분이 되게 귀엽다. 이런 부분이 되게 괜찮네. 라고 이제 호응적인 반응을 보인 거죠. 그래서 이제 B도 조금 자신감을 얻어서 그러면 이건 어때? 하고 하니까 또 다른 사람들이 야, B, 야, 이거는 되게 매력이 있네. 야, 이런 매력이 있고 저런 장점이 있고 얘 괜찮네. 괜찮다. 라고 한 거예요. 그럼 그러한 분위기 속에서 별로 맨 처음에는 좀 쭈뼛쭈뼛 되던 C와 D도 조금 안심을 하고 자기가 가져온 거를 보여줄 수 있겠죠. 즉, 이러한 분위기에서는 야, 너가 뭐 가져왔으면 얼마나 뭐 괜찮은 거 가져왔겠냐? 너 한번 내놔봐라. 라고 이렇게 막 서로 거를 막 평가하고, 막 이러려는 분위기가 아니라 이러한 큐리어스한 분위기 속에서는 다른 사람들은 정말로 어떤 걸 가져왔을까? 어떤 아이디어를 가지고 왔을까? 이렇게 생각을 하고 있는 거겠죠? 그러면 그러한 분위기 속에서 맨 처음에는 좀 낯을 가리거나 뭐 그런 이유 때문에 맨 처음에 아이디어를 공유하기도 꺼려했던 사람도 내 아이디어도 괜찮은 건가? 라고 좀 자신감을 가지고 선뜻 자신의 의견을 말할 수 있는 분위기가 되는 거겠죠? 자, 이제 그러면 이 사람이 이 칠리안 마인 디자스터의 타임라인대로 이제 설명을 하기 시작합니다. 자, 그래서 첫 번째 17일 동안에는 아이디어를 계속 모은 거예요. Ideas came from everywhere. 모든 곳에서부터. 그 모든 곳이 이제 예시로 나오죠. 첫 번째 예시. Andre Sogaret이라는 사람도 있었고, 아주 뛰어난 마이닝 엔지니어였던 안드레도 있었고, 이 사람도 아이디어를 제공을 했고, They came from NASA. 나사도 했었대. 그리고 Chilean Special Forces. 이 사람들도 이제 참가해서 아이디어를 제공을 했고, 그리고 Volunteers around the world. 전 세계 곳곳에서 모인 자원봉사자들의 아이디어도 들었대. 그리고 드디어 이제 17일째 되는 날에 They broke through to the refuge. 피신처로 통하는 이제 아주 작은 small incision, 작은 구멍을 이제 뚫은 거예요. 그리고 and then for the next 53 days. 그리고 이제 그 자그마한 구멍이 narrow lifeline이 되어가지고 그 구멍을 통해서 이제 물자를 조달을 한 거죠. 그러면 underground에 있는 사람은 그 구멍을 통해서 내려온 food나 뭐 medicine, 그리고 뭐 그걸 통해서 이제 서로 커뮤니케이션도 하고, 그리고 이제 뭐 산소까지 공급을 받았다라고 합니다. 그러면 above ground에서는 무엇을 했느냐? 그리고 이제 for 50 more days, they continued the teaming to find a way to create a much larger hole. 그 조그만 구멍을 이제 더 넓힐 이제 다양한 노력들을 했겠죠. And also to design a capsule. 또 이제 캡슐을 디자인을 하기 시작했어요. 그리고 이게 바로 캡슐이라고 합니다. 그리고 마침내 69일째 되는 날에 장장 22시간에 걸쳐서 22시간에 걸쳐서 사람들을 이제 한 명씩 이 캡슐 안에 태워서 구출을 할 수 있었습니다. 네, 바로 다음 패러그래프에서 이제 진짜로 해결 방안, 솔루션을 이제 말을 해주는데요. 칠레 광산에서의 티밍은 왜 가능했는지 그 답안, 그 answer가 나오는 부분이 바로 이 파트예요. 그런데 그 answer, 우리 그 답이 뭔지 우리는 이미
알고 있습니다. 그쵸? 답이 뭐였어요? 바로 situational humility였죠. 맞아요. 그러면 우리 이번에 들어볼 때는 그 situational humility가 정말 뭔지 그거에 집중해서 다시 한번 들어보는 거예요. 자, 그럼 시작합니다. Overcome professional culture clash. I would say, in a word, it's leadership. But let me be more specific. When teaming works, you can be sure that some leaders at all levels, have been crystal clear that they don't have the answers. Let's call this situational humility. Right? It's appropriate humility, right? We don't know how to do it. You can be sure, as I said before, people were very curious. And this situational humility, combined with curiosity, creates a sense of psychological safety that allows you to take risks with strangers. Because let's face it, it's hard to speak up, right? It's hard to ask for help. It's hard to offer an idea that might be a stupid idea if you don't know people very well. You need psychological safety to do that. So they overcame what I like to call the basic human challenge, right? It's hard to learn if you already know, right? And unfortunately, we're hardwired to think we know. And so we got to remind ourselves, and we can do it, to be curious about what others bring. And that curiosity can also spawn a kind of generosity of interpretation. 그래서 그들은 무엇 때문에 이 professional culture clash를 극복할 수 있었대요? It's leadership이라고 바로 뒤에 나오죠. 자, answer로 제시한 게 바로 이 leadership이에요. leadership. 근데 이 리더십이긴 리더십인데 어떤 리더십이냐면 leaders at all levels have been crystal clear that they don't have the answers. 즉, 우리도 답을 몰라. 정해진 답은 없어. 우리도 어떻게 해결해야 될지 모르겠어. 그러니 여기 있는 사람 모두가 다 머리를 맞대고 의견을 공유를 하면서 해결책을 찾아보자 라고 하는 마인드셋을 이 리더들이 가지고 있다는 뜻이겠죠. 이것이 바로 let's call this situational humility라고 부를 거래요. situational, 상황적, humility, 겸손이란 뜻이죠. 즉, 겸손한 건데 매 상황에서, 모든 상황에서 겸손을 갖추라는 것이 아니라 situational, 상황적으로 appropriate, 적절한 때에 이렇게 겸손을 갖추는 것이 중요하다라고 하고 있어요. 그리고 and the situational humility combined with curiosity creates a sense of psychological safety라고 했는데 이 상황적 겸손이랑 combined with curiosity 호기심이랑 합쳐지면 creates a sense of psychological safety 정서적, 심리적인 안정감을 만들어낼 수 있대요. 자, 여러분 아까 선생님이 그린 그림 있죠? 엄청나게 예술적인 작품 하나 그렸었잖아? 그거 있잖아? 거기서 각자가 이렇게 아이디어를 제시한 것을 사람들이 어떻게 했어요? 호기심을 가지고, curiosity를 가지고, open mind를 가지고 적극적으로 받아들였었죠. 그러면 그러한 분위기가 바로 psychological safety래. 우리가 정서적으로, 심리적으로 안정감을 느껴서 that allows you to take risks with strangers. 그리고 모르는 사람들과도 위험을 감수할 수 있도록 도와준대. 그치? 모르는 사람들 앞에서도 내가 내 아이디어를 이렇게 제공함으로써 내 아이디어를 공유하고 할 수 있도록 도와준다는 뜻이에요. 그리고 speak up. 그치? 내 아이디어를 목소리 내어서, 내 의견을 목소리 내어서 표출할 수 있도록, 표현할 수 있도록 도와준다는 뜻이야. 그리고 ask for help. 그리고 도와달라고 요청하는 것도 이러한 분위기 속에서는 쉽다는 뜻이겠죠. 나는 해결책이 없어. 그러니까 나 좀 도와줘. 우리 모두 함께 이렇게 힘을 합쳐서 해보자. 나도 어떻게 해야 될지 모르겠어. 라고 도움을 요청하는 거예요. And it's hard to offer an idea that might be a stupid idea. 내가 가지고 있는 아이디어가 되게 stupid, 되게 멍청할 수도 있어. 되게 바보스러울 수도 있고 되게 별로인 아이디어일 수도 있어. 하지만 일단 자신감을 가지고 용기를 가지고 그냥 나의 생각을 공유할 수 있는 그러한 분위기가 형성이 된다는 뜻입니다. 자, 그래서 이 situational humility combined with curiosity 이 두 가지를 갖추면 psychological safety가 만들어진다고 했죠? 즉, 이 밑줄 친, 보라색 밑줄 친 situational humility랑 curiosity를 갖추는 것은
They overcame what I like to call the basic human challenge. 바로 overcame what I like to call the basic human challenge. 인간이 기본적으로 가지고 있는 어려움을 극복한 것과 마찬가지래요. It's hard to know if you already know. 즉 무슨 말이에요? 우리가 이미 알고 있는 것을 배우기는 힘들다라는 뜻입니다. 이미 알고 있는 것은 배우기 어렵다. 즉 내가 이미 알고 있다고 생각하는 것을 다른 사람들의 의견을 듣고 다른 시각에서 접근하는 게 어렵다라는 뜻이에요. 그리고 우리는 본능적으로 나 알아. 나 이거 알아. 나 이거 아는 거네. 이렇게 생각하도록 우리의 뇌 회로가 그렇게 되어 있대요. hardwired 그렇게 되어 있는 거야. 우리 뇌의 회로가. 그러면 우리는 이 티밍이 효과가 있기 위해서는 그 본능, 우리가 hardwired 된 그 뇌의 회로, 그 본능을 극복해야 하는 겁니다. 그래서 우리는 뭘 해야 된대? We've got to remind ourselves. 계속해서 우리한테 상기시켜야 된대. 뭐 하라고? To be curious. 호기심을 가지라고. To be curious about what others bring. 다른 사람들이 뭘 가져올지, 어떤 아이디어를 제시할지, 저 사람이 가지고 있는 생각을 무엇일지 호기심을 가지고 열린 마음으로 받아들여야 한다라고 계속 우리한테 상기를 시켜야 한대. 그렇게 할 때 어떻게 된대요? 그렇게 할 때 바로 다양한 해석의 수용, 관용을 낳게 할 수 있대요. 그러한 분위기가 형성이 돼야만 우리가 한 사건을 봐도 interpretation, 다양하게 해석을 하고 그 해석들이 generosity, 다양하게 관용되고 다양하게 받아들여질 수 있다라고 하고 있죠. And the final paragraph 다 왔어요. 여러분 마지막 영상입니다. 조금만 더 버티세요. 마지막 영상입니다. 자, 그러면 마지막에서는 이제 Harvard professor하고 링컨이 말한 어떤 짧은 문구들이 나오는데요. 그 문구들이 무슨 의미를 가지고 있는지, 무슨 뜻인지 유심히 들어보시고요. 그리고 이제 마지막에 이 스피커가 말하는 마인드셋이 어떤 걸 나타내는지, 어떤 의미인지 한번 들어보겠습니다. But there's another barrier, right? There's another barrier, and you all know it. You wouldn't be in this room if you didn't know it. And to explain it, I'm going to quote from the movie The Paper Chase. This, by the way, is what Hollywood thinks a Harvard professor is supposed to look like. You be the judge. So the professor in this famous scene, he's welcoming the new 1L class, and he says, look to your left, look to your right. One of you won't be here next year. What message did they hear, right? It's me or you. For me to succeed, you must fail. Now, I don't think too many organizations welcome newcomers that way anymore, but still, many times people arrive with that message of scarcity anyway, right? It's me or you. It's awfully hard to team if you inadvertently see others as competitors. So we have to overcome that one as well. And when we do, the results can be awesome, right? Abraham Lincoln said once, I don't like that man very much. I must get to know him better. Right? Think about that, right? I don't like him. It means I don't know him well enough. It's extraordinary, right? So this is the mindset, I have to say, this is the mindset you need for effective teaming. So in our silos, we can get things done. But when we step back and reach out and reach across, miracles can happen. Minors can be rescued. Patients can be saved. Beautiful films can be created. To get there, I think there's no better advice than this. Look to your left, look to your right. How quickly can you find the unique talents, skills, and hopes of your neighbor? And how quickly, in turn, can you convey what you bring? Because for us to team up, to build the future we know we can create that none of us can do alone, that's the mindset we need. 자, 그래서 프로페셔널 컬처 클래시를 극복을 했죠. 우리는 뭘로 극복했어? Situational humility랑 curiosity 있으면 극복할 수 있다고 했어요. 근데 여기 보니까 첫 번째부터 뭐라 그랬어요? But there's another barrier. 또 다른 장애물이 우리 앞을 기다리고 있습니다. 무엇입니까? 바로 그것을 설명하려고 하버드 프로페서가 말한 그 문구를 인용을 한 거죠. 하버드 프로페서가 뭐라 그랬대? 이제 갓 하버드에 입학한 신입생들,
한테 뭐라 그랬대요? Look to your left, look to your right. One of you won't be here next year. 겁나 무서워, 그쵸? 왼쪽을 봐라. 그리고 너 오른쪽도 한번 봐. 그 중에 하나는 내년에 여기 없어. 이게 뭔 뜻이에요? 너 아니면 나야. 내가 성공하려면 너는 실패해야 해. 와, 이거 너무 무섭지 않아요, 여러분? 우리 둘 중 하나는 이제 나가 떨어지는 거야. 나고자 되는 거야. 내가 성공하기 위해서 너는 실패해야 돼. 바로 희소성의 메시지를 받는 거죠. scarcity는 희소성이란 뜻이에요. 즉, 우리 모두를 위한 자리는 없어. 자리가 부족해, 희소해, 희박해 라는 메시지를 계속 주고 있는 거예요. It's me or you. 그리고 이러한 분위기 속에서 우리는 see others as competitors. 다른 사람을 경쟁자로 볼 수밖에 없는 거예요. 다른 사람들을 이제 동지, 동료, 친구 이렇게 보는 게 아니라 경쟁자로 의식하게 되는 거죠. 이것이 바로 우리가 넘어야 할 장애물이래. 그래서 극복을 했어. 극복하면 이제 어떻게 바꿔야 된대? 그것을 이제 에이브럼 링컨이 말한 인용구를 설명을 하고 있죠. I don't like that man very much. I must get to know him better. 나 쟤 좀 마음에 안 드네. 쟤랑 좀 더 친해져야겠다. 더 알아봐야겠다. 쟤에 대해서 더 많이 알아야겠다. 라고 생각하는 거예요. 여러분, 이게 얼마나 어려운 일인지 여러분 혹시 이해하시나요? 내가 어떤 누군가를 좋아하지 않아. 그러면 that means I don't know him well enough. 내가 그만큼 그 사람을 모르는 거야. 내가 그 사람을 좋아하지 않는다는 뜻은 그 사람을 충분히 잘 알지 못하기 때문에 내가 좋아하지 않는 거예요. 이렇게 생각하는 그러한 마인드셋이 필요하대요. 너무 멋있지 않습니까, 여러분? 이 마인드셋이 정말 얼마나 어려운지 혹시 여러분은 이해가 가시나요? 선생님도 솔직히 그러지는 못하는 것 같거든요. 내가 누군가를 좋아하지 않아. 그 말은 내가 그 사람을 충분히 몰라서 그런 거야. 그러니까 그 사람을 더 잘 알아봐야겠다라고 생각할 수가 엄청 대단한 것 같아요, 저는. 너무 멋있지 않습니까? 그래서 우리가 이렇게 멋있는 마인드셋을 가져야만 effective teaming을 할 수 있대요. 효과적인 티밍을 할 수 있고 in our silos라고 했는데 silos는 뭘까요, 여러분? silos는 저장고예요. 이렇게 생긴 저장고인데 우리만의 저장고 속에서 즉 내가 고립되어 있을 때 나 혼자서 일을 하는 거야. 나 혼자서 일을 하면 we can get things done. 우리는 일을 마칠 수 있어. 나 혼자 일하는 게 편하긴 하죠. 솔직히. 그치? 나 혼자 일하면 내가 원하는 때 일할 수 있고 내가 원하는 계획에 따라서 일을 수행을 할 수 있으니까 착착착 내 생각대로 일이 진행이 되겠지. But when we step back and reach out and reach across 하지만 우리가 나만의 저장고 속에 갇혀서 일을 하는 게 아니라 step back 한 걸음 물러나서 reach out 좀 뻗는 거야. 우리 아까 가지 뻗어나가는 거 봤죠? 그렇게 뻗어나가는 거야. 사람들한테 reach out 하는 거야. And reach across. 바운더리를 넘어서서, 경계를 넘어서서 reach를 하는 거야. 그래서 뻗어나가는 거야. 그러면 기적이 일어난다 라고 했어요. 어떤 기적? Miners can be rescued. 광부들은 구조가 되고 Patients can be saved. 그리고 환자들도 살려낼 수 있고 Beautiful feelings can be created. Frozen 같은 아주 엄청난 대작이, 걸작이 탄생을 할 수 있는 거예요. 자, 여러분, 요거 봐봐. Miners. 이거 갑자기 miners. 광부들 왜 튀어나왔어? 그치, 칠레 광부들. 그 얘기 하는 거고. Patients. 응? 갑자기 환자? 환자 왜 나왔어요? 기억해봐. 그치, 우리 저번 시간에 배운 우리 앞부분에서 우리 티밍 설명할 때, 티밍의 중요성을 설명할 때 나온 부분이었죠?
병원에서도 fast-paced operation 하면서 얼마나 우리 사회가 빨리빨리 바쁘게 돌아가고 있는지 그거 설명할 때 예시로 나온 게 병원이었죠. 그리고 beautiful films 아까도 말했다시피 Frozen 언급되었었죠. 기억나? 그치? 즉, 이 스피커는 예시 하나하나 허투루 쓰는 게 없다. 떡밥 회수가 기가 막히다. 자, 그리고 이제 거의 다 왔어요. 이제 마지막으로 이게 마지막 패러그래프니까 이제 마무리를 해야겠죠. 마무리를 하면서 I think there's no better advice than this 라고 하면서 더 이상 더 나은 조언이 없다. 바로 어떤 조언이냐면 Look to your left, look to your right. How quickly can you find the unique talents, skills, and hopes of your neighbor? 라고 했어요. 자, 이거 look to your left, look to your right. 이거 어디서 많이 봤지, 그치? 이거 누가 말한 거였어? 그치, 하버드 프로페서가 아까 겁주려고, 애들 겁주려고 한 그 말에 있었잖아. 근데 이 스피커는 그거를 바꿨어. 어떻게 바꿨어? How quickly can you find the unique talents, skills, and hopes of your neighbor? 너네들 중 하나는 이제 내년에 없다. 라는 메시지가 아닌 그래, 너 옆에 있는 친구들, 너 옆에 있는 동료들, neighbor라는 단어를 썼어. 너 옆에 있는 이웃들, 친구들, 동료들의 unique talents, 그들만이 가지고 있는 특기, 뭐 장기, 희망 이런 거를 너는 얼마나 빨리 캐치할 수 있니? 얼마나 빨리 찾아낼 수 있니? 라고 물어본 거죠. 내가 이러한 unique talent, skills and hopes 이런 거를 빨리 찾아내려면 기본적으로 뭘 갖추고 있어야 돼? curiosity, 그쵸? 호기심을 가지고 있어야 돼. 열린 마음으로 다른 사람을 바라볼 수 있는 그 시각을 갖춰야지 이런 거를 빨리빨리 캐치해낼 수 있단 말이야. 즉, 다른 사람에 대해서 정말 관심을 가지고 오픈 마인드로 다가가라 라는 뜻이고요. 그리고 거기서 끝나는 게 아니야. And how quickly in turn can you convey what you bring? 너가 가지고 있는, 너가 가져온 너만의 아이디어를 얼마나 빨리 전달할 수 있니? 라고 했어요. 그래서 우리가 물론 다른 사람들, my neighbor, 나의 이웃에게도 관심을 가져야겠지만 내가 가지고 온 나만의 talent, 나만의 skill, 나만의 hope도 얼마나 잘 표현하고 표출할 수 있는가도 중요하다는 뜻입니다. 그리고 맨 마지막에 None of us can do alone. 우리 모두 혼자 할 수 없다. 우리가 같이 힘을 합해야 한다. 그것이 바로 That's the mindset we need 라고 하면서 끝마칩니다. 자, 그래서 우리 오늘은 리뷰를 어떻게 할 거냐면, 자, 보세요. 여러분이 이 강연자가 돼보는 거야. 이 스피커였어. 그래서 테드가 나한테 강연을 부탁했어. 아, 저희 좀 나와가지고 이거 좀 강연 좀 해주십시오 라고 부탁을 했어. 그러면은 어떻게 했겠어요? 이 사람이 준비를 아주 그냥 단단히 했겠죠. 말이야, 테드에 나가는데 말이야, 어떻게 하면 내가 강연을 잘했다고, 내 스피치가 좋았다고 소문이 날까, 어떻게 해야 될까, 많은 준비를 했겠죠. 즉, 기초 공사부터 탄탄히 해야지 좋은 강연이 될 수 있어요, 여러분. 그 기초 공사에 해당되는 게 뭐겠어요, 여러분? 바로 introduction입니다. 기초 공사부터 차근차근 벽돌을 테트리스 마냥 차곡차곡 빈틈이 없도록 이렇게 차곡차곡 벽돌을 쌓아 올려서 이제 마무리까지 잘 해야지 좋은 강연이 될 수 있는 거예요. 자, 그럼 우리는 기초 공사에 해당하는 게 introduction이라고 해. 그럼 이 level 2는 뭐에 해당이 되겠어요? introduction 다음에 나오는 게 뭐예요, 여러분? body paragraph라고 하죠. 말의 본론. 말의 paragraph가 이제 이 중간 부분을 차지를 할 테고 마지막 부분에는 뭐가 나옵니까? 이 Q&A 아니죠. 이거 무시하세요. Q&A 아니야. 뭐겠어요? conclusion paragraph가 남아있겠죠. conclusion까지 잘 이제 차곡차곡 쌓아야지 마무리까지 잘 해야 좋은 강연이 될 수 있는 거예요. 그러면 이 스피커는 이렇게 테트리스 한 조각 한 조각을 어떻게 맞추었는지
introduction에서는 어떤 기능을 수행하고 있고 어떤 역할을 수행을 했는지를 그 초점을 두고 이제 살펴볼 겁니다. 자, 일단 따라오세요. 그래서 introduction에 해당하는 파트가 바로 paragraph 1이었죠. 그래서 이 paragraph 1에서는 introduction이니까 처음으로 이제 Chilean mine disaster를 소개를 하면서 그 당시에 underground에서 사람들이 막 갇혀 있었고 뭐 above ground에서는 뭐 no drilling technology 이러면서 당시 상황을 묘사를 하고 이러한 난제 속에서도 티밍을 통해서 사람들이 구출이 되고 survive 생존을 할 수 있었다. 라는 내용이었어요. 그러면 이 내용은 어떤 펑션을 수행을 하고 있느냐, 어떤 역할을 하고 어떤 기능을 수행을 했느냐라고 하면 즉 Chilean mine disaster라는 되게 surprising한 인시던트를 소개를 한 거야. 이러한 악조건 속에서도 사람들이 살아남았단 말이야? 라면서 이제 호기심, 흥미를 유발을 하는 거죠. 이게 바로 훅이에요. 훅. 우리 훅이라고 하면은 뭐예요? 갈고리라고 하는데 여러분 후크 선장 알죠? 후크 선장. 후크 선장이 왜 이름이 후크 선장이야? 손이 갈고리가 있으니까 손 한쪽이 갈고리죠. 그래서 후크 선장이라고 하는 거죠. 이런 것처럼 독자들 혹은 청자들을 훅으로 거는 거야. 이 갈고리로 사람들의 마음을 하면서 낚아채는 거예요. 낚아챘어. 사람들이 살아남았단 말이야? 라고 하면서 우리의 관심을 낚아챈 거예요. 그 다음에 이제 토픽을 제시를 한 거죠. 토픽이 뭐였어? 티밍 때문에 살아남았어 하면서 토픽을 제시해주는 역할까지 이 인트로덕션이 하고 있습니다. 이게 보통 모든 라이팅 아니면 모든 강연들의 인트로덕션이 하는 역할들인데요. 여기서 제일 중요한 건 훅이에요. 인트로덕션만이 가지고 있는 기능이 바로 훅입니다. 이 훅이 없으면 사람들이 듣지를 않아. 여러분 생각해봐. 앞에서 좀 초반 부분에 조금 이렇게 좀 재미난 내용을 말을 해줘야지 좀 들을만 하지. 갑자기 맨 처음부터 우리는 마인드셋이 필요합니다. 어떤 마인드셋이냐면 자 여러분의 look to your left, look to your right 막 이러면서 그러면 벌써 초장부터 지루한 얘기를 해버리면 사람들이 듣겠습니까? 안 듣겠죠? 사람들이 내 이야기에 관심을 기울여줄 만한 어떤 동기를 제공을 해야지 사람들이 집중해서 듣는단 말이야. 그 역할을 여기서 해주고 있는 거예요. 자, 그리고 이제 그 다음 level 2가 해당하는 게 body paragraph 1이라고 선생님이 이제 제목을 붙였는데요. 이 body 1에서는 어떤 내용이 나오냐면 what's teaming? 그래서 teaming이 뭐냐? topic이 teaming이니까 그래서 그게 뭐냐에 해당하는 파트와 그래서 그게 왜 중요한데 why에 해당하는 파트를 선생님이 같이 그냥 묶었어요. 그러면 이 body 1에 해당하는 건 paragraph 2, 3, 4, and 5까지가 여기에 해당이 됩니다. 그래서 이제 teaming이 무엇인지 definition 나왔었고요. 그리고 이제 막 스포츠 팀이랑 뭐 티밍이랑 비교하는 그 부분도 여기에 해당이 되었었죠. 그리고 이제 티밍이 왜 중요한지 significance까지가 여기에 포함이 되는데 significance를 설명을 하면서 이제 뭐 24/7 Global Fast-Paced Operation 그거는 여기 나오고 Smart Cities도 나왔죠. 그리고 자기가 직접 그 스타트업 회사에 가가지고 조사한 거 있었잖아. 그것도 자기의 경험도 여기서 나온 거였죠. 그리고 자기의 경험을 통해서 보니까 정말로 티밍이 챌린징 하더라. 왜 챌린징해? Professional Culture Clash가 일어나서 챌린징 하더라. 이게 바로 barrier, 이게 바로 장어물이 되더라. 그래서 이 barrier 때문에, 이 professional culture clash 때문에 티밍이 잘 일어나지 않더라 라고 하고 있어요. 자, 그럼 이제 아까처럼 이 초록색으로 이 초록색 같지 않은 이 초록색으로 이 body 1만이 가지고 있는 function, 이 body 1의 기능, 역할을 표시를 할게요. 자, 우선 제목에서 유추했다시피 이 body 1에서 제일 중요한 역할은 뭐예요? 그치, 티밍이 무엇이고
티밍이 왜 중요한지를 설명해주는 파트야. 이 파트는. 그리고 더 나아가서 여기 보면 hospitals, animated films 하고 smart cities 이 두 가지 예시가 나오는데 이 두 예시가 약간 좀 결이 달라. 어떻게 결이 달라? hospitals, animated films 이거는 지금 일상생활에서 현재에 왜 우리가 티밍이 필요한지 지금 현재의 티밍이 일어나는 곳이야. hospital도 그렇고 필름 인더스트리도 그렇고 지금 여기에서는 현재 티밍이 일어나고 있어. 그쵸? 그래서 여기는 현재를 나타내는 예시를 보여주는 거고 그러면 스마트 시티는 어때요? 스마트 시티는 지금 스마트 시티가 있어? 없죠. 우리가 지금 막 지으려고 막 노력을 하고 있는 중이지. 그치? 그래. 미래를 위해서 티밍이 필요한 예시예요. 오케이? 그래서 앞에 예시는 현재를 나타낸 거고 스마트 시티는 이제 미래에 점점점 우리가 스마트 시티를 갈구를 하고 있으니까 그 미래를 위해서 티밍이 필요한 예시가 스마트 시티였다. 그리고 professional cultural clash 이거 설명을 하면서 이것 때문에 티밍이 안 일어났다고 했으니까 이 내용으로 이 paragraph를 마친 거는 이유가 뭐다? 그치, 다음 내용을 암시하는 역할을 하고 있는 거예요. 이것 때문에 티밍이 일어나지 않으니까 이 다음에 나올 내용은 뭐겠어요? 당연히 그치, 그럼 professional culture clash를 어떻게 해소할 거냐, 어떻게 깨부실 거냐 라는 내용을 다음에 나온다는 것을 암시해주고 있죠. 자, 그리고 이제 body 2는 how to do teaming에 관한 내용이에요. 그래서 티밍 뭔지도 알겠고 우리가 티밍 왜 해야 되는지도 알겠어. 그럼 티밍 제대로 하려면 어떻게 해야 되는데 그 how에 해당하는 내용이 바로 이 body 2에 해당하는 내용이고 그럼 이거는 paragraph 6 and 7에 해당되는 파트가 바로 여기에 해당이 됩니다. 그래서 이 파트는 question으로 시작을 하죠. How to overcome professional culture clash라고 하고 그 answer로 2010 trillion mind disaster를 지금 answer로 제시를 하고 있죠. 그러면서 그 칠레에서 일어난 걸 봤더니 그 사람들은 situational humility가 있더라. 그리고 curiosity도 있었다. 이 두 가지가 합쳐져서 뭐가 만들어졌다? psychological safety가 만들어져서 사람들이 뭐 모르는 사람들과도 아이디어 공유 잘 하고 뭐 리스크를 감수를 하고 뭐 그랬었죠. 자, 간단하게 이런 내용이었고 그러면 이제 초록색으로 이 body 2가 기능은 어떤 거를 수행하고 있나 볼 거예요. 자, 그럼 당연히 how에 해당되는 내용이겠죠. 티밍을 어떻게 해야 되는 건지를 설명하고 있는 부분이 바로 body 2입니다. 그리고 그 해결책으로 제시한 게 뭐다? 2010 Chilean Mine Disaster라고 여기서 우리가 답을 찾을 수 있다라고 떡밥 회수 한번 했어. 떡밥 회수. 그리고 그 솔루션으로 제공을 한 것이 바로 Situational Humility랑 Curiosity였습니다. 자, 그런데 말입니다. 여기서 끝나면 안 되겠죠. 왜냐면 자, 여러분 Situational Humility랑 Curiosity 있어야 돼요 라고 이 사람이 말을 하고 끝냈어. 그러면 어떤 사람들은 이렇게 생각할 수 있어. 내 얘기는 아닌데 나한테 적용되는 얘기는 아닌 것 같은데? 내가 칠레 가가지고 마인 디자스터 가가지고 그 사람들 살릴 것도 아니고 나는 그렇게 전문적인 사람도 아니고 나와 관련이 없는 얘기인 것 같은데? 라는 의문이 들을 수도 있어요. 그쵸? 내가 병원에 가서 일할 거야? 내가 애니메이티드 필름 인더스트리 가가지고 거기서 일하는 사람이야? 내가 광부 엔지니어고 이래? 아닐 수도 있단 말이야. 그치? 일반적인 사람들, 보편적인 사람들한테 다 적용되는 내용은 아닐 수도 있어요. 그쵸? 그래서 나온 게 바로 다음 내용입니다.
서로를 경쟁자로 의식하지 말고 서로를 이웃이라고 생각하고 나의 친구, 나의 동료라고 생각하고 서로 관심을 가지고 뭐 서로 공감을 해주면서 How quickly can you find the unique talents of your neighbor? 이런 마인드셋을 갖출 필요가 있다. 이것이 있어야만 티밍이 가능하더라 라고 하는 거. 이 메시지는 여러분한테도 적용되고 선생님한테도 적용되고 모든 사람들한테 적용될 수 있는 메시지죠. 그래서 One Step Further라고 제목을 붙여봤어요. 자, 요렇게 해서 우리가 정말로 이번 테드 마무리를 지어봤는데 다음 테드부터는, 다음 추가 지문부터는 선생님이 이렇게 자세하게 설명은 하지 않습니다. 이렇게까지 자세하게 설명을 하면 진도를 빼는데 너무 어려움이 있기 때문에 이렇게 라인 바이 라인으로 선생님이 읽어주면서 같이 뭐 해석해보고 필기하고 하는 수업은 아직 모르겠어요. 온라인 계약할 때는 가능할지 모르겠지만 평소에는 선생님이 이렇게 수업을 안 한다는 거, 이렇게 자세하게 친절하게 설명해 주지 않아요. 그 말은 무엇이냐면 이렇게 선생님이 친절하게 설명을 했다는 내용은 이런 식으로까지 여러분이 공부를 해야 된다라는 소리입니다. 이렇게 자세하게 꼼꼼히 문장 읽어가면서 이것은 무슨 뜻이고 이 문장은 어떤 역할, 어떤 기능을 하고 있으며 이 문단 어떤 기능을 하고 있고 여기서부터 여기까지는 그럼 요렇게 묶어보면 body paragraph 1이 될까? 요렇게 하면 여기는 body 2인가? 하는 과정을 여러분이 스스로 한번 해보셔야 된다는 거예요. body 1, body 2 뭐 이렇게 conclusion 선생님이 이렇게 나눴는데 그건 정답이 아닙니다. 정답이 아니야. 이렇게도 나눌 수 있고 저렇게도 나눌 수 있어. 하지만 선생님은 이렇게 나눠본 것 뿐입니다. 이러한 과정을 여러분이 꼭 스스로가 해보셔야 된다는 거. 스스로 하면서 요거는 이런 역할을 하고 있네. 요거는 요런 거였구나 라는 거를 여러분이 꼭 직접 한번 해보셨으면 좋겠어요. 앞으로는. 그래서 테드 공부는 이렇게 해야 한다라는 거를 한번 예시로 첫 번째 테드니까 한번 해본 거고요. 다음부터는 이런 식으로 이렇게까지 자세하게는 설명하지 않는다는 거. 그렇다면 그 말은 여러분이 더 열심히 스스로 학습을 하셔야 한다는 거 명심하셨으면 좋겠습니다. 자, 그래서 오늘의 과제는 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 이번 테드가 여러분에게는 어떤 의미였는지 혹은 가장 인상 깊은 내용이 있었거나 혹은 어떤 부분이 특히 나에게 가장 인상이 깊었다거나 아니면 어떤 구절이 나에게 되게 많이 다가왔다거나 하는 부분이 있다면 그걸 한번 설명해주는 짧게나마 한 4-5줄 정도로만 여러분이 게시판에 글을 적어주시면 될 것 같아요. 근데 또 이렇게 올리라고 하잖아? 그럼 꼭 이런 사람들이 있어. 나는 어떤 부분이 인상이 깊었다. 끝. 이러면 돼, 안 돼? 안 되겠죠? 나는 이런 부분이 되게 인상이 깊었다. 혹은 이런 부분이 뭐 감동적이었다. 뭐 이런 부분은 나는 별로 동의하지 않는다. 이런 것도 괜찮아요. 왜냐하면 이라고 자기의 의견을 꼭 추가를 해주셔야 됩니다. 이렇게 자기의 의견까지 추가했을 때 한 4-5줄 정도로 해주시면 되겠어요. 분량은 뭐 제한이 없지만 너무 짧으면 안 된다는 거. 그리고 이제 두 번째로 할 거는 그렇다면 이제 각 반 친구 있죠? 자기 반 친구의 한 명의 게시글에 코멘트를 다는 건데 너무 한 게시글에 코멘트가 많이 달릴 수 있기 때문에 그걸 제한하기 위해서 게시글당 댓글 수는 최대 2개로 제한을 걸게요. 그래서 내가 코멘트를 달려고 들어가 봤더니 이미 게시글에 댓글이 2개가 써 있어. 그러면 다른 친구 게시글에 들어가서 2개의 댓글이 안 달린 게시글을 찾아서 다루시면 됩니다.
근데 또 말이야. 코멘트 달라고 했더니 말이야. 코멘트가 막 잘 썼네요. 아주 훌륭합니다. 저도 동의해요. 뭐 이런 거면 돼, 안 돼? 어? 안 된단 말이야. 코멘트 어떻게 달 거야? 자, 선생님이 지금 딱 정해드립니다. 자, 우리 이번 테드에서 뭐 배웠어? 뭐가 중요하다? situational humility랑 curiosity를 갖춰야 된다. 뭐 이런 거 배웠죠? 그럼 내가 거기에 빙의가 된 거야. 나는 이미 situational humility랑 curiosity를 나는 이미 배웠어. 그리고 난 갖춘 사람이야. 그걸 갖추고 있어, 난 지금. 그리고 난 그 마인드셋 있잖아. Look to your left, look to your right. How quickly can you find the unique talents of your neighbor? 뭐 그거 있었죠? 그 마인드셋을 나는 이미 갖췄어. 갖춘 상태에서 다른 친구의 게시글을 읽고 커멘트를 다는 거예요. 그러면 어떤 내용들이 커멘트로 달리겠어요? 그치. 아, 이런 내용도 이렇게, 이런 관점에서 볼 수 있구나. 너는 참 이런 부분을 잘 썼구나. 맞아. 나도 어떻게 보면 이렇게 생각하는 것 같아. 이러면서 이런 식으로 적어주셔야겠죠. 너무 디스하거나, 뭐, 응, 아닌데, 응, 아니야. 뭐, 이런 거. 남의 친구의 의견을 막 이렇게 폄하시키는, 비난하는, 그런 내용은 선생님이 다 하나하나씩 읽어보고 담임 선생님한테 다 읽을 겁니다. 네, 그러니까 situation humility와 curiosity, open mind를 가지고 다른 친구들의 게시글을 읽어주세요. 그리고 세 번째는 구글 폼 제출입니다. 구글 설문지 작성을 하는 건데요. 이건 이미 여러분이 과제로 나갔어서 아마 이미 제출한 친구들이 많을 거예요. 하지만 여전히 한 80명 정도가 제출을 하지 않았다고 합니다. 이 구글 설문지 링크는 우리 EBS 온라인 클래스 영어 공지사항 게시판에 올라와 있으니까요. 그거를 참고하고요. 그러면 이 세 가지 과제는 이번 주 금요일 밤 12시까지가 마감입니다. 과제를 제때 제출을 해야만 여러분 출석 인정인 거 다들 아시죠? 자, 그러면 과제 다 잘 제출하시고요. 그럼 다음 강의에서 만나요. 바이바이!